कलयुग के अवतार नाम के बोहित जाहर हजूर हाजरा हजूर जागत जो तख्त चवर दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी की ग्रास रूप गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करो जी हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी हजूरी रागी जथे पासों शब्द श्रवण कर रहे सो। एक घड़ी न मिलते ता कलयुग होता। कैसी तड़फ कैसी चाह साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी ने परमेश्वर प्रति अपने विचार, अपनी दिल दे वलवले और अपनी तांग प्रगट इस शब्द दे विच कीती है। और शायद अजिही ही तांग नूं लैके सिंह साहब जी नूं बेनती है जी मंच ते सुशोभित हो जाओ जी। अजिहियां ही तांगां कारण कुछ साल पहलों साडे सिख पंथ ने यह फैसला किया सी कि साडा भी कोई कैलेंडर होवे। साडियां अपनियां तिथियां साडे गुरु साहिबानां दे हुक्म अनुसार होण। और फिर दिन आया जिस दिन नानक शाही कैलेंडर रिलीज़ किया गया और उस कैलेंडर मुताबिक अज असी 553वां नानक शाही साल की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करन जा रहे हैं। अज दे दिन तो एक चेत तुहानू समुचे सिख पंथ नू बहुत बहुत वधाइयां। साडा साल अंग्रेज़ी साल 2021 नहीं है, साडा साल 200 कोई होर भी नहीं है। साडा साल सिर्फ तो सिर्फ 553वां नानक शाही साल है। सानू और साडे बच्चों नू ये दृढ़ कराउणा चाहिए। मेरा ख्याल बच्चों नू छड्डो, सानू साडे 12 दे 12 महीने भी याद नहीं होने। और अगर असी उस कैलेंडर नू, उस तिथियां मितियां नू गिणा मिथांगे, याद रखांगे तो सानू बहुत भेद विचों हासिल होणगे जिहड़े अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक किसी वर्णताई दे विच आउंदे ही नहीं। अंग्रेज़ी कैलेंडर दे असी फिर कह दिंदे कि चलो कोई नहीं, ये सारी जगह प्रचलित है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेज़ी कैलेंडर शुरुआत हुई है यसू मसीह के हिसाब दे नाल। और माफ़ करना सारे धर्मां दा, सारे जगहों का इस जगह के उत्ते सत्कार हुंदा है। लेकिन एक गल कहनी तुहानू दर्शाउणी, इस कैलेंडर प्रथाएं बहुत ज़रूरी है। किसी समय बाइबल धरती नू चौरस मनदी सी, सूरज धरती के आले दुआले घुमदा मनदी सी। और कितनी क वार बाइबल के टैस्टामेंट्स चेंज होए ने। तुसी ये दसो किसी की हिम्मत है एक शब्द नू भी चेंज कर दे? जिसने चेंज किया सी, जिसने इस तो वख गया सी, उस दा हाल की होया सी नहीं वर्णन करना चाहते इस गल नू। लेकिन समझो साडे कोल बहुत विलखण, बहुत उत्तम, अत उत्तम। और जे ये कह लीए ये जिवें भट्ट साहिबान ने आख्या है, अब चल राज अटल आदि पुरख फरमायो। ये आदि पुरख की फरमान है कि हुण जिहड़ा राज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वो अटल है। उस दे मुताबिक चलो, उस मुताबिक ही रहना लैण लई सानू पंथ ने भी हुक्म दिता है। सो अज इसे प्रथाएं विद्वान कथावाचक सिंह साहिब मुख ग्रंथी गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब तो साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजरी जी की पावन धरती तो आप जी के सन्मुख ने सिंह साहिब ज्ञानी हरपाल सिंह जी। विद्वान सज्जणा तो अज दे दिन की विलखणता, अज दे दिन के कारण जानने
बहुत ज़रूरी ने। सावधान एकाग्रचित होकर आपां ने इन्हां तो इस बारे, इस दिन बारे सारा कुछ पुछना है, समझना है। उस लई साडियां मन बिरतियां एकाग्र जरूर चाहिदियां ने, लेकिन ये भी पातशाह तो किरपा लैके ही असी मन बिरतियां एकाग्र करनी है। आपां बाबा हनुमान सिंह जी अगे, सिंघां शहीदां अगे बेनती करिए कि बाबा जी साडियां मन बिरतियां एकाग्र रखना, सावधान एकाग्रचित बख्शना। जदों तक सिंह साहब सानू इस दिन प्रथाएं अपने विचार सुणाउंदे ने, साडी झोली वो मोती पाउंदे ने, असी संपूर्णतः मोती समेटण दे योग होइए, इन्हां नूं सुणन दे, इन्हां नूं समझण दे काबल रहिए। सो इतनियां बेनतियां उपरंत खिमा दा जाचक हाँ जी। फतेह प्रवान करो जियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 साहिब जी। जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बख्शिंद गोद विच महान शहीद जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी दे महान शहीदी अस्थान ते शरदा भावना प्यार नाल सजी साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फिर आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत बड़ी शरदा नाल, बड़ा सुचज्जा उद्यम गुरु घर के प्रबंधक साहबाना ने किया। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी की जगत के उत्ते प्रगट तो शुरू होया नानक शाही संमत 553वां वरा आरंभ होया अज साध संगत। सो ये एक बहाना है भी जो असी ये दिन याद करते हैं, तरीका याद करते हैं, सम्मत याद करते हैं, तो सानू गुरु नानक साहब की याद आती है। एक साधन है, एक वसीला है भी जो असी इस वरे का जिक्र करांगे, सानू नाल गुरु नानक साहब याद आउणगे भी इस वरे की महत्ता क्यों है। चेत की संगरांद है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज के अंदर 12 माह सरलेख के हेठ 2 पातशाहियां ने बाणी दर्ज की है। वैसे बहुत सारे कवियां ने 12 माहे लिखे है। श्री गुरु अर्जन साहब ते गुरु नानक साहब जी तो इलावा, रब्बी बाणी तो इलावा, तुर्की बाणी तो इलावा ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। 12 ਮਾਹਾਂ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਮਾਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
जिन्ने भी 12 महीने ने ਜਿਹੜੀ सनातनी विचारधारा है ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वैसे संक्रांत तो ये शब्द प्रचलित होया ਤੇ ਸੰਕਰਾਂਤ भी इत्थों आया भी सूरज एक रीत तो 12 ਰੀਤਾਂ ने 12 ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਾ ਮਿੱਥਦੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ सूरज ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਂਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਕਰਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ उस वक्त जी सनातनी सोच सी वो अज भी इदा ही है जी कि सूरज एक देवता है, उस देवते के उत्ते कष्ट आता है, उस कष्ट को निवारण वास्ते देवते नाल हमदर्दी करके सानू तीर्थां दे जाना चाहिए, सानू तीर्थां दा इशनान करना चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। इदां दी विचारधारा जिहड़ी सी संसार नूं उन्हां लोकां ने दित्ती सी जी, पुजारी पुरोहित पंडित लोकां ने। और लोग बड़ी अकीदत दे नाल सूरज दे भी पुजारी सन ते चंद्रमे दे भी पुजारी सन। चंद्रमे दे दिन भी मनाए जाते सी जी, जिदन चंद्रमा पूर्ण हुंदा सी, पूरे तौर ते पूरा जोबन च उहनूं पूर्ण माछी कहंदे सन। जिस दिन चंद्रमा नहीं सी दिसदा उहनूं मस्या दी रात कहंदे सी। ते वो लोग जिहड़े सी अज भी गुरमुखो आपां किसे ते कटाक्ष नहीं करना, हिंदू वीर अज भी सूरज की भी पूजा करते हैं, चंद्रमे की भी पूजा करते हैं। उन्होंने देवी देवते मनते हैं। चंद्रमे विच दाग क्यों पिया, सूरज अग क्यों उगलदा है, फिर सूरज नूं खराद ते ला के छोटा किया वगैरह वगैरह। सूरज दे नाल एक देवता अपनी धी का विआह कर रहा है। चंद्रमे ने पाप कमाया सी इंद्र दे नाल रल के, इस वास्ते गौतम ऋषि के सराप नाल परना मारिया, चंद्रमे दे विच दाग पै गया। ये कहानियां जड़ियां ने बनाईयां गईयां। मैं उन्होंने कंडैम नहीं कर रहा, किसी का विश्वास है तो कोई मन्ने उन्हें, पर यह सच्चाई है भी जो भविख दे विच तुहाडे बच्चे समाज में सुनणगे ना कहानियां नूं, जिन्हां ने विज्ञान नूं पढ़िया, जिन्हां ने चंद्रमे तक अप्रोच कर ली है जी, तो वो मखौल उड़ाउणगे, हसणगे। वो असी नहीं कोई भी शब्द बोलना, पर जड़ियाँ बिना सिर पैर तो रखिया हुई स्थापित कीतियां हुंदियां कहानियां हुंदियां वो लीरां दे खिद्दू वांग हुंदियां, विचों कख भी नहीं निकलदा। ना तो कोई चंद्रमा देवता है, ना कोई सूरज देवता है। खगोल शास्त्रियों ने सारा कुछ अज साडे सामने स्पष्ट कर दिता है जी। गुरु साहब जी ने बाणी जी कहा भी पता नहीं इदां दे किन्ने क चंद्रमे सूरज, किन्ने क ग्रह नक्षत्र, कोई अंत नहीं है। धरती होर पर है, होर तिसते भार तलै कमन जोर। धरती वखरे किस्म के दुख झलदी सी, धरती बलद दे सिंगां ते खड़ी है, बलद कच्छू कम्मे ते खड़ा है। पुलाड़ दियाँ खोजां करने वाले, पताल दियाँ खोजां करने वाले ने ये सारियां गल्लां झूठियां साबित कर। मैं किसी नूं निंदण वास्ते नहीं कह रहा, जो सच है, जिस सच तो साडा फर्ज बनदा असीं अपने बच्चों नूं जाणू करवाईए, वो सारा कुछ अज सामने है। साध संगत स्पष्ट रूप में सामने है। गुरमत का की संबंध है, किहड़ा दिन पवित्र है, किहड़ा दिन महत्व रखता है। क्योंकि एक मनौत अज भी कुछ लोगों की जेन में काम करती है कि खास दिन, खास तीरथ, खास जगह के उत्ते खास दिन जदों असीं जावांगे, नहावांगे, दान पुण्य करांगे तो विशेष फल मिलेगा। संगरांद दे मेले लगते सन, पूर्णमाछी दे मेले लगते सन खास तीर्थां दे उत्ते, ते तुसीं हैरान होवोगे भी गुरु साहब भी गए जिन्हां तीर्थां उत्ते। जे सतगुरु जी संगरांद नूं निंद रहे हुंदे, भंड रहे हुंदे, विरोध कर रहे हुंदे ते गुरु साहब जी संगरांद ते ना जांदे। पर गुरु साहब जी ने भंडिया नहीं, गुरु साहब जी ने वरत्या। साध संगत ये दस्सण वास्ते वरत्या कि दुनिया के लोगों कोई भी दिन जिहड़ा है और दैवी तौर पर महत्व नहीं रखता, वह महत्व उदों बनता जो असी महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये दस्सण वास्ते गए महाराज।
मैं फिर बेनती करें गल नूं समझो। विसाखी की संगरांद सी ते लोग कहते सी अज दे दिन खास नदी च नहावांगे और विशेष तौर पर गंगा ते जाया जाता सी, जिन्होंने असीं विसाखी आखते हैं। विसाख महीने की संगरांद सी, मेला लग्या होया हरिद्वार ते गुरु नानक साहब जी उस दिन उस मेले च गए। गुरु नानक साहब जी नूं जदों पता लगदा सी किसी तीर्थ उत्ते खास मेला लग्या, सतगुरु जी जांदे सी जी, दौड़ के जांदे सी। महाराज तुसीं गुरमत नाल जुड़े हुए सिखां ने कई बार ये शब्द भाई साहब जी की वारां चों सुनिया, मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल बटाले आई। बटाले दे नेड़े अचल साहब स्थान है, बटाले च ही पै जांदा है। तो जदों बाबा जी नूं पता लग्या, महाराज जी करतारपुर साहब सन रावियों पारले पासे, उत्थे बैठिया पता लग्या भी शिवरात्रि का मेला लगना है फलाने तीर्थ ते। उत्थे पहला गुरु साहब नहीं सी गए, गुरमत का स्थान नहीं सी, वो सनातनी वीरां दा स्थान है। शिव जी के पुत्रां दे नाल जुड़िया होया महादेव जी दे, खैर मैं उस पासे ना जावां। तो महाराज नूं पता लग्या मेला है, शिवरात्रि है। गुरु साहब कहते चलो मेले च चलिए। गुरु साहब जी नूं पता लग्या संगरांद है तो मेला हरिद्वार है, कहते चलो चलिए। गुरु साहब जी नूं पता लग्या कि सूरज ग्रहण है तो मेला कुरुक्षेत्र है, गुरु साहब जी कहते चलो चलिए। गुरु साहब जी नूं पता लग्या कि पूजा का समा है तो मेला जगन्नाथपुरी है, गुरु साहब कहते चलो चलिए। हुण इत्थे सवाल खड़ा हुंदा है भी उही संगरांदां, उही पूर्णमासियां, गुरु साहब ते गए उही तीर्थ। जे तो असीं अज वांग किते सोचना हुंदा ते जरूर गुरु नानक साहब जदों हरिद्वार गंगा विच खड़े पच्छम वल नूं पानी दे रहे सी ते असीं नहीं सी पेश करना भी पच्छम वल पानी दिता। असीं पता की अपनी सौड़ी सोच नाल की करना सी, लिख के फेसबुक ते पाउणा सी भी संगरांद नूं मनाउण वास्ते गुरु नानक साहब हरिद्वार गंगा च नहाते। असीं ये कहना सी, पर गुरु नानक साहब जी हरिद्वार गंगा ते जाके कहंदे की पए ने, वो गंगा ते भी गए ने, वो विसाख संगरांद वाले दिन गए ने, वो पानी विच भी वड़े ने, उन्होंने छट्टे भी दिते ने, पर मैसेज की है जी भी पूर्व वल नूं छट्टे देण वाले लोगों किस सूरज की पूजा कर रहे हो तुसीं। कहंदे जी उत्थे पानी पहुँच जाता साडा। महाराज वेखो किड्डा कमाल दा व्यंगात्मक तरीका है, नाटकी अंदाज आप कह लीए। महाराज जी पच्छम वल नूं पानी देंदे आ। दिन किहड़ा चुनिया, जिदन मेला सी, जिदन संगरांद सी। स्थान किहड़ा चुनिया, जिथे लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी सी। हुण जे कल्ले कल्ले बंदे नूं ये कम्यूनीकेशन का साधन सी गुरु नानक साहब जी का जी, अज वर्गे तो कम्यूनीकेशन के साधन नहीं सी, तो महाराज किवें अट्रैक्ट करते हैं लोगों की भीड़ नूं, किवें अट्रैक्ट करते अपने वाल, किवें आकर्षित करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रचते हैं सच्चे पातशाह। सूरज ग्रहण वाले दिन अग नहीं बालनी, गुरु नानक साहब के चुल्हे च धुआं निकल रहा, लोग इकट्ठे हो गए कुरुक्षेत्र। आ तुसीं की करी जांदे हो जी, तुहानूं पता नहीं देवते दे उत्ते अज साड़ सती आई है। पता नहीं की मनौतां बनाईयां हुंदियां सी भी वो जिहड़ा उहनूं खा रहा कोई सूरज नूं। अज साडे बच्चों ने पढ़ लिया सारा कुछ किताबों तो भी किवें परछावां पैंदा धरती का, चंद्रमा एक सेहत ते किवें ज्वार भाटा किवें आउंदा है, पानी किवें आकाश वल नूं जांदा है, सारा कुछ पढ़ लिया बच्चों ने जी। तो फिर की लॉजिक, हुण गल कह रहे सी भाई साहब जी कि गलीलियो नूं पत्थर मार मार के मार दिता गया, वो कहंदा धरती गोल है। भरम की बुनियाद उत्ते धर्म बहुती देर नहीं टिकदा गुरमुखो। लगता जरूर है भरम पालदियां सानू सैटिस्फैक्शन जरूर हुंदी है भी असीं धर्म का कर्म कर रहे हैं। बंदा सैल्फ सैटिस्फैक्शन च जिंदा भी मैं जो कर रहा ये धर्म का काम है, पर भरम की बुनियाद उत्ते धर्म के महल नहीं उसरदे। कबीरा जहाँ ज्ञान तह धर्म है, उहदे हाणी बनना सी। धर्म अखां मीट के जून का विषय नहीं है, धर्म तो साडियां मिटियां हुईयां अखां खोलदा है जी। जो असी गुरमत की बात करते हैं तो सिर्फ एक फिरके वास्ते नहीं करते, सारी मनुखता वास्ते, ताकि लुकाई भरम के हनेरे विचों बाहर आवे। हे दाता, मैनू किसी कल्पत स्थान की पूजा करने की लोड़ नहीं, मेरे को ओला है तेरा। ओले का अर्थ है आसरा।
ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਬਣੈ ਤੇਰੇ ਓਲੈ ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ੍ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਾਲਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਆਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਉਹ 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਗਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਤਾਂਗ ਜਾਗੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ, ਹਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰੁਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਏਗੀ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 400-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਬਾ। ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਭੂਤਨਾ ਕੁੱਕ ਹੈ ਬੇਤਲ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭੋਲਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9 ਕਰੋੜ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ, ਜੇ ਮੇਰਾ 200-400-500 ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ 9 ਕਰੋੜ ਮੀਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਬਚਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਿਓ ਨਾ। ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਦਮ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਸਭ ਕੱਲ ਉਦਰਨ ਅਰਥਾ, ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ 'ਤੇ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ 'ਤੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ, ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ, ਹੈ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਓ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰ ਮਿਲ ਕਰ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤਕੀਆਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘੜੀ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦਿਨ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੂਰਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਸਮਝ ਚਲੋ ਆਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤਾਨ ਸੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਜੀਵੀਏ। ਫਿਰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਲਈ ਪਰ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ, ਮਿਲਾਵਟ, ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬਖੀਲੀ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਬਦਲੀ, ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ 3 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਵਾਂ ਕੀ ਆਇਆ? ਧਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਫਲ ਘੜੀ, ਸਫਲ ਮਹੂਰਤ, ਸਫਲਾ ਘੜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੜੀ ਸਫਲ, ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਸਫਲ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਝੋਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ, ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਹਰ ਘੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੌਲਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹੀਨੇ, ਦਿਨ ਜਾਂ ਪਲ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਹੋ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ। ਭਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਭਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਵਿਆਹ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਲੇ ਨੇ, ਸੌਣ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਭਾਦੋਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਅੱਸੂ, ਕੱਤਾ, ਪੋਹ, ਮਾਘ ਸਭ ਭਲੇ ਹੈ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਫਲ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਘੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਭਲਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਇਓ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਇਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ, ਆधी ਘੜੀ, ਆधी ਹੁੰਦੇ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋਲਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੇਤ ਵਿੱਚ? ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਣਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਰਾਧੀਏ ਜੀ? ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਚੈ ਢੀਲਾ।
ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ, ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਘੜੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ? ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਹੈਗਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਵੈਸੇ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ? ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੋ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ, ਰਿਸਕ ਲਵੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲਏਗਾ? ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸਮਝੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਸੋ ਕੱਤ ਡਰੈ ਜੇ ਖਸਮ ਸਮਾਰੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਪਈ? ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਕਿਉਂ ਭੈਣੋ? ਡਰ ਆਏਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਥਿੱਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਰ ਬੜੇ, ਅੱਜ ਸਰਾਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਧਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੈਲਸ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ? ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਨਵਾਂ ਵਰਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਏ ਜੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ? ਕੰਨ ਲਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਟਿਕਾਓ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸੁਨੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਮ ਦੀ ਖਾਈ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਛੱਡਤੇ, ਨਾਂਗੇ ਹੋ ਗਏ,
जुत्ती पानी छड्डती, नंगे पैर तुरन लग पे। कईयां ने रोटी छड्ड दित्ती, अन्न ना खाया, साध गवाया, बहुत दुख पाया। दूजा भाया वस्त्र ना पहरे, ऐनस कहरे, मोन विगुत्ता, क्यों जाग्या गुरबिन सुत्ता। ये छड्डन लई नहीं क्या, एक चीज़ छड्ड दिओ भैणों। मेरा जी करदा आपां सारे दृढ़ करिए। बाबा कबीर साहब जी बोल रहे थे, नाल नाल बोलीए। छुड्डो मन के भरमा, छुड्डो मन के भरमा, छुड्डो कहत कबीर सुनो रे प्राणी, कहत कबीर सुनो रे प्राणी। छुड्डो मन के भरमा, छुड्डो मन के भरमा। केवल नाम जपो रे प्राणी, केवल नाम जपो रे प्राणी। परो एक की शरणा, परो एक की शरणा। हुण साथ संगत असीं तुर पे किसी टेवे वाले नूं पुछण भी दसो जी धी दा विआह कदों रखीए, ते गुरु साहब की कह रहे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब धोखे च मेरे कपड़े वेख नहीं कही जाओ, इसका मतलब वो वैरी है, वो फुल नूं डाली नालों तोड़ रहा है, मूल नालों जड़ा नालों तोड़ रहा है। महाराज जी सानू तो यही सिखाया गया सी जी भी यह महीने विआह नहीं करने, यह दिन कपड़े नहीं धोने, यह दिन लोहा नहीं खरीदना, आ दिन सिर नहीं नहाउणा। सियाणे ने, हाँ ये शब्द भी वरत्या जाता जी, सियाणे नूं पुछया, सियाणा श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछिए भी महाराज जी ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦੇ, ਪੰਡਤ ਸਿਆਣਾ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਗੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਸੇਵੈ, ਵੀ ਆਹ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੱਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਥਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਉੱਤਰ ਪੈਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ, ਮੰਗਲੀਕ ਮੰਗਲੀਕ। कमाल हो गई साध संगत जी, किन्नी अजीब तरह की दशा है। राशि फल वेखना सवेरे उठ के अखबार टीवी के उत्ते 150 चैनल चल रहा होंदा, तुहाडे नां दे अखर तो राशि तुहाडी तकदीर दस रही है। तो मैं बड़ी बारी बेनती करदा हुंदा भी श्री रामचंद्र जी का ते रावण की जो असीं वेखदे हां, राशि तो इक्को ही है, एक पुठे काम कर रहा, एक मारन वाला, एक मरन वाला। जां टीवी 'च वेख्या हुंदा ते किन्नू कहंदे भी मौत आउणी है ते किन्नू कहंदे फतेह पाउणी है। फिर तो राशि ने पता नहीं उलझन पा देनी सी ना जी। श्री कृष्ण ते कंस दी इक्को ही है जी, की कहेगी उत्थे राशि? गोंडसे ते गांधी दी भी इक्को ही है। बाहर निकल आइए साध संगत, छोड़ो मन के, फिर कहो छोड़ो मन के। सर्टिफाइड ही उदन होना है तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी कोलों जिदन खालसा खास कहावै सोए जांके हिरदै भरम ना होए, ना होए। और बड़े बड़े वड्डे मरतबे वालियां ने, लखां लोग जिन्हां दे पैरां 'च सिर रखदे सी, उन्हां रज के भरम 'च पाया ताकि तुहानूं लुट्टिया जा सके। तुहाडीआं अखां बंद होणगीआं ते तां ही मेरे वर्गे बंदे दे पैरां 'च 500 1100 चढ़नगे ना जी। तो जे तुसीं जाण गए तो मैनूं काहनूं पुछण आओगे? फिर इस वक्त पता उन्होंने भी है
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਸੇਵੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਗਵਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੁਗਧ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਰਮ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੇਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰ ਤਪਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਦਿਨ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜੀਵੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਜੀਵੀਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੀਵੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਥਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਪੂਰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ, ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ, ਮਿਥ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁਖੀਏ ਥਾਪਦੇ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਥਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈਣਾ, ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਆਇਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆ ਗਏ
महाराज ने कहा दसो, दोनों जाने तो लिस्ट लैके सुनाउन लगे। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਗੂਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਜਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਜਾ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਕਾਰ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਝੂਠ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਣ, ਦਿਨ ਬਦਲਣ, ਵਰੇ ਬਦਲਣ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡੀਏ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪੰਚਮੀ ਦਸਵੀਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 553 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਲੇਖਾ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਧ ਮੁਕਾਇਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਛੇਰੀ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭਦੀ ਪਈ ਘੋੜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ 553 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਮਤ 553 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਘੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਆਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਪ੍ਰਾਪਤੀ 553 ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ 553 ਚ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਤੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। 553 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਨ ਚ ਵਸੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 553 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਝੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਤੇ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ। ਕਿੰਨੇ ਦਾਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਲੈਸਨ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਭੈਣੋ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੇਸ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬੰਛੀ ਹੈ, ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ? ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। तो चलो अज एक नवे वरे ते नवी शुरुआत। पिछे ठीक सी गलत सी उन्हें छड़ दिए। अज तो बाद एक प्रण के दाता जी तुम्हें छाड़ कोई, जो बार चाहूँ सो
जे आहद करते हैं नवें वरे का एक आहद एक पौड़ी चढ़ीए, घर च कोई शनिवार मंगलवार वीरवार का भरम नहीं, किसी के गुट उत्ते काला धागा लाल धागा पीला धागा नहीं होएगा। आओ अज शुरुआत करिए। फिर भैनों नूं बेनती है तुसीं शुरुआत करो एक जकारे नाल वादा गुरु नाल करो। हाँ जी गजाओ जे आहद करते हो तो समझ लो वरा नवा शुरू हो गया। दूसरी बेनती वीरां नूं नवें साल की तुहानूं बधाई। वाहिगुरू करे वैसे तो तुसी रंगे हुए हो प्रेम वाले हो तां ही गुरु कोल आंदे हो, पर कदी कदी किते किते ऐसा हुंदा है जिथे बहुते असीं अप टू डेट हो गए ना, बड़े फॉरवर्ड हो गए, असीं बड़े एडवांस हाँ, तो उत्थे साडा जिहड़ा लाइफ स्टाइल आ वो भी बदल गया भी पाठ भी कर लेंदे आ ते बार भी बनाई हुई है घर। कईयां ने तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी प्रकाश कीते होए, मैं वेख्या चंडीगढ़ च। तां जे किते कोई कमजोरी है तो आओ एक नवें वरे का नवा आहद लईए भी हे दाता जी अमृत का व्यापारी बनाया है, साडे घर च जहर नहीं आएगा, ये जहर गाल देगा साडे जीवन नूं, साडे बच्चों के जीवन नूं, साडे भविख नूं, साडियां खुशियां नूं, साडे घर की शांति नूं खत्म कर देगा। एक वीर ये आहद करन जे किते थोड़ी बहुती किते हैगी, जे बचे भी हो तो तां भी प्रण प्रतिज्ञा दे नाल भी इहदे तो सुचेत होवांगे। साडियां ब्याह शादियां च साडे बच्चों के जन्मदिन ते आहद करदे हो तो समझ लो भी नवां साल ते नवां सूरज चढ़िया। अज मुबारक है तुहानूं साध संगत, महाराज बख्शिश करन सारियां खुशियां आनंद घना तुहाडे घर आवे। पर उहदे लई करना की है चेत गोबिंद। असीं टुटे ही इस करके हैं, पढ़िया ना तुसीं अज किरत कर्म के विछड़े। किरत कर्म मतलब कि जिहड़ा प्रैक्टिकल सी साडा जिहड़ी करतूत जिहनूं मारे कहंदे करतूत पशु की मानस जात वो नहीं सी चंगी। ते अज अरदास करिए भी कर किरपा मेलो राम। बड़ा भटक के आए हैं, बड़ा चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए। अजे थकना बाकी है, अजे होर भटक लीए फिर आ जाएंगे, आना तो पैना ही है जी। सो असले नाल जुड़िए, मूल नाल जुड़िए। जे इत्थों टुट गए तो फिर लोकी ते दुध ना दवे तो गां नूं भी डंडे मार के कढ़ दिंदे आ, मुੱਲ नहीं पैंदा। फिर धीन दुद्धै ते बाहरी किते ना आवे काम, जल बिन साख को मिलावती उपजै नाही दाम। हर नाह ना मिली है साजना, कत पाई है विश्राम। चेत बसंत भला भवर सुहावड़े, बन फूली मंझ बार मैं पिर घर बहुड़ है। जे पिर नहीं आया तो फिर कादी बसंत जी। नानक तिना बसंत है जिन घर वसिया कंत, जिनके कंत दिशापुरी सैन फिर चलंत। वो तो बलते फिरदे, कित्थे विकास कित्थे खेड़ा फिर। सो आओ जुड़िए अपने मूल नाल। वाहिगुरू करे आनंद घना तुहाडे घरां च आवे, बाणी आवे, गुरमत आवे। मानसिक शोषण ना पढ़ा लिखे तुसीं सारे तां भी पता नहीं क्यों फस जाते हैं जी जाल च। तो वाहिगुरू जी सारियां दे अंग संग सहाई होण। रब नूं कुछ कह के याद कर लो, कोई हरी हरी कहे, कोई खुदा खुदा कहे, कोई वाहिगुरू वाहिगुरू कहे, ये गल ना कोई चिंता नहीं, पर एक ते भरोसा रखिए, भटकीए ना। असीस दिओ जी, मेरियां भुल्लां बख्शिओ। फतेह बुला के मैं तुहाडे कोल इजाजत चाहांगा। जी भाई साहब होरां दा हुक्म। वैसे जिहड़ा कॉन्सैप्ट चल रहा होंदा ना बड़ा औखा हो जाता। साका ननकाना साहब की गल थोड़ा जिहा हुक्म होया भी साध संगत गुरु घरां दे प्रबंध का सुधार। जो सखशी पूजा शुरू होंदी ना, सखशी पूजा निजवाद, फिर उत्थे पंथक रहत जिहड़ी आ वो दरकिनार कर दित्ती जाती है। तो जो निजी प्रॉपर्टी बन गए साडे इतिहासक स्थान, पैसा कौम का सी, पर मन मर्जी जो सखशी प्रधानता सखशी पूजा शुरू हुई, उन्होंने अज भी इदा होंदा साध संगत जी। तुसी पंथक तौर पर मेरे वर्गे बंदे नूं जाके कन्नों फड़ सकते हो भी भाई साहब जी इत्थे गलती कर रहे हो, पर जिथे मनुखवाद काबज है उत्थे तुहाडी हिम्मत नहीं, तुसी कह सको भी गुरमत दी उलंघना हो रही है।
ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਗਣ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਰ, 150 200 ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ। ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਲ ਮੂਲ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Gracias.